하루 일과가 끝난 저녁 8시. 지금 뭐 하러 가시는 거예요? 아, 가보시면 아세요. 네. 그래요? 가서. 궁금한데요. 느닷없이 카메라와 마주한 방송국 기자들입니다. 이 이야기를 시작하기 전 함께 볼 영상이 있습니다. 저희가 기자님들에게 영상을 하나 보여드리려고 합니다. 웃으면서 편하게 보시면 되는 영상이니까 긴장하지 마시고. 2010년 서울에서 열린 G20 폐막 기자회견장입니다. Yeah, I feel obliged to take maybe one question from the Korean press, since you guys have been such excellent hosts. Anybody? 갑자기 오바마 대통령이 한국 기자들에게 질문권을 줍니다. 당황한 걸까요? 어색한 침묵이 흐릅니다. And I'll probably need a translation, though, if you're asking the question in Korean. In fact, I definitely will need a translation. 그런데 이때 Unfortunately, I hate to disappoint you, President Obama. I'm actually Chinese, but Well, it's wonderful I to think see. I get to represent the entire Asia. Absolutely. We're one family here in this part of the 한 world. 명의 Well, 기자가 your English is better than 일어섰지만 my Mandarin also, so. 안타깝게도 Yeah, but 한국 now, 기자가 in fairness, 아니었습니다. I did say that I was going to let the Korean press ask a question. So I think that you How about you will, held up will your my hand Korean anyway. friends allow me to ask a question on your behalf? 일이 커집니다. 한국 기자들은 뭘 하고 있는 걸까요? Well, it Yes depends or no? on whether there's a Korean reporter who'd rather have the question. No, no takers. No, no takers. No, no takers. Oh, this is getting 참 난감합니다. I expected. Take quick one question. 결국 from Asian, 질문권은 President Obama. 중국 기자에게 넘어갔습니다. 저런 일이 있었구나. 그러게요. 저기 기사네. 다 보시고 나시니까 어떠셨어요? 한국 사람들 진짜 질문 안 한다. 뭐 그런 생각. 네. 그래서 질문을 하는 거면은 내가 부족하다는 거를 뭐 이렇게 남들 앞에서 드러내야 하는 거고 그런 거에 대한 부담, 그래서 몰라도 아는 척. 맞아. 몰라도 아는 척 앉아있고. 다른 기자들이 뭐 저런 질문을 하느냐라고 말은 안 하지만 비아냥거리거나 이렇게 눈치를 주거든요. 기자님이시라면 저 자리에서 질문을 했을 것 같으세요? 안 했을 것 같아요. 제가 뭔가 이렇게 그 분위기를 깨고 먼저 손을 들지는 못했을 것 같아요. 우리한텐 질문도 답인 것 같아요. 그러니까 어떤 상황에서 어디까지 질문이 용이되고 어떤 질문을 할 수 있을까? 그러니까 어떻게 질문하면 잘하는 걸까? 그것조차도 답인 것 같아요. 이것은 언제부턴가 질문을 잃어버린 우리들의 이야기입니다. 우리는 왜 아무런 말도 하지 못하는 것일까요? A가 D에 효과를 주는 것 있죠? 그 다음에 D가 A에 효과를 주는 것. 근데 이게 아마 침묵은 우리에게 낯선 것이 아닙니다. 처음에 이 교재를 가지고 공부할 때 여기는 보통의 대학 강의실입니다. 좀 헷갈렸어요. 시행은 자체로 교수의 말을 경청하거나 열심히 받아 적을 뿐 이렇게 네 번을 다 보거나 아니면 이렇게 네 번을 다 봐야 시행이 끝나는 거죠. 원래 강의실은 숨 막힐 정도로 조용합니다. 시행이라고 되어 있는데 여러분은 이걸 하나의 구분되는 하나의 과정이라고 생각하시면 훨씬 더 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 마치기 전에 질문 사항 있어요? 질문. 순간 정적이 흐릅니다. 모두가 어색하고 불편한 시간입니다. 없으면 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 무사히 수업이 끝났습니다. 질문 있습니까? 질문 있으세요? 마지막으로 다시 한 번만 물어보겠는데 혹시 질문 있으세요?
무슨 생각인지 도무지 알 길이 없으니 교수도 답답합니다. 제가 처음 그 수업을 강의를 시작할 때 몹시 두려웠습니다. 학생들 앞에 서는 게 가장 많이 두려웠었죠. 그래서 선배한테 자문을 구했습니다. 어떻게 해야 학생들 앞에서 떨지 않을까요? 그때 그 선배가 저한테 큰 용기를 준 말이 있었습니다. 절대 두려워하지 마라. 학생들은 결코 질문하지 않는다. 좋은 선배였습니다. 다 같이 안 하는 분위기니까 자기한테 시선이 집중되는 게 좀 부담스러운 것 같은 분위기가 좀 느껴지거든요. 혹시나 내가 질문을 해서 약간 수업 흐름에 약간 방해가 되지 않을까? 이런 생각도 하는 것 같아요. 미국의 유명 정치인들을 배출하는 명문대. 워싱턴 DC 백악관 근처에 있는 조지 워싱턴 대학입니다. 이곳 로스쿨의 폴 시프 버만 교수의 강의실입니다. 지금처럼 교수가 말하는 시간은 그리 길지 않습니다. Tell me why. The core question is what is the interpretation of this federal law that Congress passed, but instead Molly went around it and said 생각이 다르면 학생들은 망설임 없이 손을 들고 반박합니다. It clearly had been breached. You have a response to that, Kara? Well, I think maybe, this is just my guess, the difference is that in Motley, the complaint itself was purely a contract. A question, two questions. First is, if we were to apply the rule from Grable to Motley, would there be a jurisdiction there? Yes, question, Josiah. Yeah, so I guess what it seems like to me is they just gave us these elements. 여기저기서 질문이 이어집니다. 교수와도 거침없는 논쟁이 벌어지는데요. It's more part of the complaint. You don't buy that either. I don't know if I buy it. I'm just saying I can see what the court... 이 강의실은 왜 다른 걸까요? I don't always necessarily plan out exactly what I'm going to say, but a lot of times while I'm speaking, I'll kind of hear myself say something and then I can make a judgment as to whether that's right or wrong. For me, talking actually helps me understand things better and it helps me remember them better. Don't you think that you're interrupting, like he's kind of leading the class at all? I'm here because I want to learn. And if I don't feel like I understand something, I really want to make sure we stay on that point until I do understand it. 다시 우리들의 대학입니다. 딱히 물을 것도 하고 싶은 말도 없는 우리 강의실. 만약 강의실에서 질문을 하면 어떤 일이 벌어질까요? 교수님, 그럼 질문 하나 있습니다. 간단한 실험을 해보기로 했습니다. 안녕하세요. 실험을 도와줄 평범한 대학생 재균 씨입니다. 오늘 그 질문 5번 수업 시간 해주시고 저희가 같이 한번 반응을 보도록 할게요. 네. 수업 시간에 질문을 하는 것이 재균 씨의 임무죠. 긴장되는지 눈치를 보네요. 자, 여기서 보면은 이제 중간 정도 100명이 넘는 대형 강의. 이거는 빙하기와 역시나 말을 하는 사람은 교수뿐입니다. 이제 의미하는데요. 자, 그러면은 무엇이 기후 변화 수업이 지루해질 때쯤 대기하고 밀접해 있고 뭐 열도 순환하고 교수님 질문 하나만 드려도 될까요? 해류도가 그러면 우리한테 있어서 어떠한 이제 영향을 주거나 아니면 전문적으로 무심한 표정. 교육적으로 학생들은 질문에 별 관심이 없어 보입니다. 궁금해서 Y축을 다르게 표시할 수가 있는 거예요. 선생님이 이제 교수는 성의껏 답을 주는데요. 교수님, 그럼 질문 하나 있습니다. 그러면 찬물이 염분이 더 높은 건가요? 찬물이 좀처럼 익숙치 않은 상황. 살짝 신경이 쓰이는 모양입니다. 일반적으로 따뜻한 물이 찬물보다는 염분도가 그래도 질문은 계속됩니다. 그렇다면 하나 더 질문 드리겠는데요. 그럼 물이 계속 한쪽으로만 흐르는데 원래 순환되면 더 좋은 효과를
발휘할 수 있는 거 아닌가요? 선생님 질문 있습니다. 근데 엔트로포제닉 같은 경우 이제 인류에 의해서 기온 변화가 이루어지고 그런 부분은 제가 왠지 해서는 안 될 일을 하는 듯한 느낌입니다. 좀 미비하다고 CO2에 의한 기후 변화는 어떻게 수면 변동과 어떻게 연관이 되는지 수업이 끝날 시간이 다가오는데요. 했습니다. 마지막으로 질문 하나 드려도 될까요? 예, 하세요. 교수님 그럼 바다 자주 가세요? 제 사무실에 출퇴근할 때 바다를 매일 보고 뭔가 사무실에서 불편합니다. 바다가 보입니다. 나 이제 갈 건데 끝나고서 질문하지 마세요. 지금 질문 있으면 지금 하세요. 없어요? 끝났습니다. 질문한 학생을 어떻게 생각했을까요? 황당했는데 저는 되게 또 뭐 나댄다. 질문을 좀 부탁을 한 친구거든요. 그런 것 같더라고요. 원래 수업 때 질문 안 하는데 갑자기 오늘따라 질문이 맞는지 이렇게 생각을 했고 진짜 시킨 줄 알았어요, 저도. 저 같은 경우에 이제 저학년 때 쓸데없는 질문을 많이 해가지고 수업 시간에 꼭 혼난 적이 있거든요. 그 다음부터는 이제 약간 수업에 좀만 방해가 된다 싶으면은 이제 웬만하면 질문을 좀 자제하는 편이 됐고요. 일단 어색했어요. 저도 이렇게 질문을 많이 하는 편이 아닌데 어색했고, 그리고 너무 많이 하다 보니까 이제 좀 뒤통수가 좀 따갑기도 하고. 배움은 모르는 것을 향한 탐구입니다. 질문과 대답은 나의 생각을 키우는 말들이죠. 그런데 우리는 언제부턴가 생각하는 말들을 잃어버렸습니다. 처음 학교에 갔을 때 있을 것 같아요. 선생님, 다들 이거 뭐 있고 뭐 이런 것도 있고. 그땐 하루에도 몇 번씩 손을 들어 묻고 대답했죠. 세상은 신기하고 궁금한 것 투성이었습니다. 뭐 책에 거기에 이상한 모든 나가 나오는데 여기 밑에다가 써서 알려주는 것도 있는데 모르겠어요. 아직 휴전 상태니까 결론이 난 건 아니야. 어느덧 중학생이 되었습니다. 의도에는 패전을 한 거야. 선생님 말씀을 잘 듣고 패전의 책임을 물어서 이때 자기의 반대파를 많이 열심히 받아 적습니다. 일단 궁금한 게 안 생겨요. 왜냐하면 공부를 하는데 어려운 것만 시키고 계속 프린트랑 공부만 책만 읽게 시키니까 궁금한 게 생기지도 않고 그냥 수업한다는 식 그거밖에 안 돼요. 그 사이 변해버린 아이들. 무슨 일이 있었던 걸까요? 아이들에게 물었습니다. 수업 시간에 가장 많이 들었던 말이 뭐냐고 말이죠. 우리도 어디선가 많이 들어본 말들입니다. 고등학생이 되었습니다. 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 문제만 봐도 이름표 도안, 이름표라는 걸 알 수 있겠죠. 제 둘이 사귀어요. 이렇게 과시하면서 다니고 있나요? 뭐 학생 아직 좀 교실은 조용합니다. 아직 여러분은 10번도 구입할 수 있어요. 쉬는 시간에도 조용합니다. 자, 간다. 안녕히 가세요. 하루의 수업 시간에 선생님에게 한 번도 질문하지 않는다 하는 학생 손 한 번 들어주세요.
정답이 정해져 있어갖고 거기서 조금만 벗어나면은 비난을 받는 거예요. 이 질문 같은 경우에서도 마찬가지로 만약에 손들고 질문하면은 튀는 사람이 되는 거예요. 이제 저도 정답만 찾게 된 것 같아요. 그렇게 제가 다른 말을 해봤자 그게 정답이 아니니까 그게 틀렸다고 말을 듣는 순간 다시 너무 작아지니까 창피해지는 때가 너무 많아서. 근데 저는 중학교 때부터 약간 입시에 찌들어 있는 학생이어서 그 발표 시간이 너무 아까운 거예요. 아, 내가 이 시간에 한 자라도 영어 단어 더 외울 텐데 그냥 시험만 잘 보면 된다 이런 생각이 있어서 그냥 외워야지 뭐. 정답만 확인하는 시험지 앞에서 물음이란 애당초 불필요한 것이었을지도 모릅니다. 햇살이 무르익은 가을. 잠시 후 여러분은 이상한 시험을 보게 됩니다. 시험이라는 말만 들어도 골치 아프시죠? 하지만 막상 문제가 나오면 자신도 모르게 정답을 찾게 되는 것이 시험의 마력이죠. 이 시험은 초중고를 거친 대학생들이 참여해 문제를 풀어볼 겁니다. 첫 번째 문제입니다. 잘 듣고 해당하는 번호를 써주세요. 대체로 사람들의 일생에서 인생의 꿈과 행복은 언제 결정되는가? 1번 10대, 2번 20대, 3번 30대, 4번 40대, 5번 50대. 하나를 골라야 돼. 꼭 하나만 답을 골라야 된다. 무조건 1번이야. 어떻게 1번이야? 아니지. 답을 들어주세요. 저는 이 문제는 진짜 답이 없다고 생각을 해가지고 다 그냥 적었는데 내가 정말 하고 싶었던 꿈과 행복을 찾고 싶고 할 수 있는 때는 50대가 아닐까요? 중학교 도덕 문제. 정답은 1번 10대입니다. 문제가 이상한 것 같은데? 이해는 이해는. 저는 이해가 잘 안 되는데. The exact answer? Yeah, you should write number one to get the grade. That's a debatable answer. That's a debatable answer. 중학교 때도 교과서였는지. 교과서라니까 뭐라고 말을 못해. 벌써부터 논란이 많습니다. 두 번째 문제입니다. 잘 듣고 해당하는 번호를 써주세요. 보기의 장소에서 공통적으로 지켜야 할 규칙은 무엇입니까? 보기는 운동장, 교실, 도서관입니다. 1번 손 씻기, 2번 뛰어다니기, 3번 인사 잘하기, 4번 조용히 앉기, 5번 오른쪽으로 다니기. 왠지 그러니까 아까 문제들 생각해 보면은 정답은 왠지 5번 같은데 오른쪽으로 다니기 운동장에서. 1번 손 씻기와 3번 인사 잘하기를 선택했군요. 그래도 인사성이 중요하지 않을까 해서 그렇게 생각해서 한 거지 뭐 이것도 답은 없는 것 같은데. 그걸 3번. 다 괜찮다고 생각하지만 문제에서 답을 맞추고 점수를 올리기 위해선 1번인 것 같아서 1번 했습니다. 과연 그럴까요? 정답은 5번 오른쪽으로 다니기입니다. 설마 했는데. 맞았네, 처음에. 완전 충격적이야. 운동장에서 왜 오른쪽으로? 문제가 이상한가요? 맞춰놓고도 애매한데요. 이번엔 주관식입니다. 꿈을 향해 나아가는 과정 중 어려움이 생기면 어떻게 해야 하는지 쓰세요. 뭐라 답할지 난감합니다. 이것도 교과서에 있어요. 이것도 답이 있어요? 교육방송인데 포기한다라고 써도 되나? 현실에 맞춰서 꿈을 수정한다입니다. 돌아간다. 주변의 조언을 구하고 꿈을 수정하거나 바꾼다. 한바탕 울고 다시 생각한다.
초등학교 문제. 정답은 꿈을 이루기 위해 노력한다입니다. 그럴 것 같았어요. 교과서네요. 그럴 것 같았어요. And the answer is try hard. Do they have to memorize that answer? Is that the only answer? So it's a little strange. 말도 안 되는 문제다. 이건 뭐 그냥 자판기에서 딱 찍어내는? 저희가 오늘 이제 문제를 한번 드리고 똑같은 문제를 대학의 교수들께도 내봤습니다. 근데 무슨 어떤 종류의 문제죠? 한번 보시면 예, 알겠어요. 예. 인생의 꿈과 행복은 언제 결정될까요? (1, 2, 3, 4, 5) 다 쓰셨군요. 1번 10대. 그게 어떻게 정답인가요? 꿈을 향해 나아가는 과정 중에 어려움이 생기면 어떻게 하는지 쓰세요. 이번엔 맞출 수 있을까요? 또 틀렸습니다. 정답은 꿈을 이루기 위해 노력한다. 이건 진짜 화가 난대요, 진짜. 정말이? 설마? 이 자존감 되게 떨어지네요. 그럼 어려움이 생길 때 어떻게 해야죠? 피한다. 왜 피한다는 틀린 예. 그래서 내가 성적이 별로 안 좋았어요. 시험이 끝났습니다. 여러분은 몇 개를 맞추셨나요? 혹시 여러분도 비슷한 시험 문제를 풀어본 기억이 있으신가요? 저도 어렸을 때 이런 문제를 풀고 교육을 받았을 텐데 무의식 중에 그걸 따라가게 되는 것은 아닌가. 그냥 저도 그냥 외웠죠. 시험에 그렇게 나온다는데. 처음엔 좀 저학년 때는 많이 물어보고 이게 왜 그렇습니까? 라고 많이 물어봤죠. 근데 그렇게 물어보면 물어볼수록 저는 좀 이상한 사람이 되더라고요. 이런 것이 문제로 출제될 때 천편일률적인 어떤 그 학생들로 길러낼 수밖에 없게 될 것 같아요. 이 시험의 종류를 좀 바꿔볼 필요가 있는 게 내 얘기를 잘 알아들었는지 못 알아들었는지를 시험 보는 게 아니라 어떤 새로운 생각을 하게 됐는지를 차라리 그렇게 시험을 바꿔보면 소위 말하는 왜냐고 물어보는 것을 하지 않는 이런 현상들이 좀 사라지게 되지 않을까 생각이 됩니다. 배움은 왜라는 물음이 있을 때 힘이 생깁니다. 성적으로 우열을 가리기 위한 시험 문제들. 우리는 듣고 외우고 시험 보고 잊어버리는 공부를 반복하며 여기까지 왔습니다. 미국 뉴욕에 있는 유대인 명문 종합대학인 예시바 대학교입니다. 이곳에서 우린 놀라운 광경을 볼 수 있습니다. 시끄러운 소리로 가득 찬 이 넓은 공간은 다름 아닌 도서관입니다. 학생들은 책을 펴놓고 큰 소리로 떠들고 있습니다. 언뜻 보면 상대에게 화가 나서 따지는 것처럼 보이는데요. So we are talking about Friday. I think so. Fine. So we're talking about Friday. Let's just try to if we run out of possibilities. We're running out of possibilities. What are we gonna do? Literally. What are you doing? What? What are you doing? What are we doing? We're studying. Talmud. You don't seem studying. You're just arguing. Yeah. So the way that it works is it's a unique learning style. Basically, the way it works is you learn in pairs called chabrusas.
학생들은 지금 하브루타 중입니다. Well, traditionally in the Talmud it means having a study partner. The idea is you learn better that way than if you just learn by yourself because someone challenges you. And this was true of my education also. I think one reason that the students did so well was we learned from each other. 혼자 하는 공부보다 묻고 토론하는 공부를 중시하는 유대인들. 하브루타는 말하는 공부법입니다. I mean, it's true for everything. That speaking out an idea makes it clear for you. Also helps you remember what you're learning. Just teaching it over to someone else. For sure, it's radically different. You know, there's a saying that goes, if you can't, some of us, are, as a favorite is, if you can't say it, you don't know it. If you, a lot of times, you think you know something you think makes sense, then you say it out, it sounds ridiculous, or you say it and you're. 유대인은 세계 인구의 0.2%밖에 되지 않습니다. 하지만 역대 노벨상 수상자 중 22%가 유대인이죠. 2013년에는 12명의 노벨상 수상자 중 절반이 유대인이었습니다. 유대인이 금융, 경제, 법률 등 모든 분야에서 성공하는 비결. 그 속에 하브루타가 있습니다. 유대인은 탈무드를 소리내 읽는 것으로 공부를 시작합니다. 뉴욕에 있는 유대인 예배당. 토요일 저녁이면 아이들 말소리로 혼이 나갈 만큼 소란스럽죠. 교실도 마찬가지입니다. 짝을 지어 큰 소리로 책을 읽습니다. 모두 하브루타를 몸에 익히는 과정입니다. My father taught English, and he told me, I still remember when I was a little boy, he said, never be ashamed to ask questions in class. I don't think this is only good for Jewish people. I think everyone can learn from it. 우리도 잠깐 공부를 해볼까요? 도서관 모양의 조용한 공부방입니다. 한 사람씩 칸막이로 나뉘어져 있죠. 지금부터 8명의 대학생들은 서양사의 한 부분을 공부하게 됩니다. 3시간 뒤 시험을 보기로 했습니다. 학교 시험도 아닌데 꼼짝 않고 열심히 공부하네요. 이렇게 열심히 해요? 시험 본다고 해서 옛날부터 시험 보면 막 연도 나오고 무슨 국가 이름 나오고 그런 것들 많이 나오잖아요. 일단 그런 것도 요청하고 있어요. 초반에는 형광펜으로, 그러니까 눈에 들어오는 문장 같은 거 형광펜으로 쳐서 먼저 한 번씩 다 읽고요. 그 형광펜 친 거를 쓰면서 노트 정리식으로 공부하고 있어요. 그런데 같은 시간 아래층에 또 하나의 공부방이 있습니다. 말하는 공부방입니다. 이 방에서는 혼자 공부해서는 안 됩니다. 서로 묻고 설명하며 공부해야만 하죠. 다들 혼자가 익숙할 텐데 시끄러워 공부가 되기나 할까 걱정입니다. 결국에 이 식민지들까지 다 이어서 하나의 큰 제국으로 같은. 그래도 공부가 재미있어 보입니다. 줄을 많이 치시거나 그러시진 않으셨네요. 이거 진짜 기억하고 보지 않고 말해야 된다고 염두에 두고 보니까 좀 더 이 기억을 주입시킬 때부터 좀 짜임새를 내가 먼저 구축하려고 노력을 하게 된 것 같아요. 세 시간 뒤 조용한 공부방과 말하는 공부방 학생들이 모두 시험장에 들어섭니다.
또 하나의 공부방이 있었다는 걸 이제야 알았죠. 네, 되게 기분이 어떠세요? 후회돼요. 더 열심히 할 걸 이렇게. 네, 편한 마음으로 보려고 했는데 더 잘 봐야 되는 것 같은데. 지금부터 시험을 시작을 하겠습니다. 네, 문제지 펼치고 시험 문제 풀어주세요. 시험 문제는 빈칸을 채우는 단답형 5문제와 수능형 유추문제 5개, 그리고 서술형 5문제입니다. 대학 수학능력시험 검토위원이 문제를 출제했고 채점을 하게 됩니다. 시험 시간은 1시간입니다. 조용한 공부방 학생들입니다. 잘 풀고 있을까요? 막상 시험지를 받고 시험 문제를 풀려고 하니까 딱 그 중요한 부분에서 생각이 안 나고 막상 시험지를 보니까 잘 안 되더라고요. 이쪽은 말하는 공부방 학생들입니다. 어디가 시험을 더 잘 봤을 것 같아요? 확실히 여기가 더 잘 봤을 것 같은데요. 자기가 아는 게 모르는 게 나오니까 아는 거는 제끼고 모르는 것부터 먼저 공부할 수 있는 그렇게 되거든요. 내가 설명해 줄 때 내가 잘 모르는 부분을 스스로 캐치할 수 있다는 거. 오늘 배운 부분만큼은 좀 그래도 많이 기억에 남겠죠. 달랐던 것은 3시간의 공부법. 정말 말하는 공부방이 시험을 더 잘 봤을까요? 결과는 놀라웠습니다. 단답형 점수가 말하는 공부방이 2배나 높습니다. 수능형 문제도 더 높은 점수를 받았고 서술형 역시 말하는 공부방이 2배 가까운 점수입니다. 말하는 공부법엔 어떤 비밀이 숨어 있을까요? 아마 처음 이런 장면을 보신 분들께서는 많이 놀라셨을 거예요. 그런데 이게 심리학자들의 눈으로 보기에는 그다지 놀라운 결과가 아닙니다. 이른바 메타인지라고 하는 것이 있습니다. 우리가 일반적으로 하는 생각들, 이런 걸 인지라고 부릅니다. 그런데 이 인지를 바라보고 있는 또 다른 눈이 있습니다. 이걸 메타인지라고 하죠. 나의 사고 능력을 객관적으로 바라보는 또 하나의 눈, 메타인지. 메타인지는 내가 아는 것과 안다고 착각하는 것을 파악하는 능력입니다. 나 자신을 아는 거죠. 그렇다면 어떻게 하면 메타인지를 상승시킬 수 있을까? 바로 이 설명에 그 해답이 있습니다. 설명을 해보면 내가 아는 것과 모르는 것의 구분이 명확해지고, 그리고 내가 알고 있는 지식들이 인과관계, 즉 원인과 결과의 관계를 그리면서 정리가 됩니다. 뭔가를 말로 설명해보면 압니다. 듣기만 하며 지식을 집어넣는 것과는 달리 말로 설명하면 내가 아는 것과 모르는 것, 필요한 것과 필요 없는 것이 생각으로 정리되는 걸 느끼죠. 메타인지가 작동하기 때문입니다. 보시죠. 이 학습 피라미드는 공부를 한 다음 24시간 후에 남아있는 비율을 나타낸 것입니다. 듣는 공부는 5%가 남지만 말하는 공부는 90%가 남습니다. So thinking out loud. So far, we've talked about a number of ways where vocalizing in the classroom, being an active participant, Thinking aloud, all of these are part of 소리내어 생각하기라는 공부법의 권위자 수잔 디렌데 교수도 말하는 공부법을 강조합니다. So what you gain from speaking your ideas is clarity of 말을 하면서 생각이 정리되고 더 발전한다는 것이죠. The first thing you can do to learn how to think out loud is to be willing to express what you don't understand. Say something. Make a noise. And what that does is it forces you to say something. 서울의 한 스피치 학원. 그렇죠. 굉장히 부드럽게 잘 나오는데요. 자, 거, 나,
목소리를 내며 말하기 연습을 하는 학생들을 만났습니다. 다들 진지한 모습입니다. 그 면접 시즌에는 저희도 깜짝 놀랄 정도로 작년과 올해가 다를 정도로 그 면접 스피치를 수강하고자 하는 학생들이 굉장히 많이 늘었어요. 대학생이죠. 예. 안녕하십니까, 김현우입니다. 막상 자신의 생각을 말하려고 할 때 생각처럼 말이 술술 나오지 않는 경험 해보셨나요? 힘들었습니다. 다른 아이들 자신의 생각을 말해보는 훈련이 부족했기 때문입니다. 어떤 환경이어가지고 아무래도 어렸을 때 말을 많이 그러니까 많은 사람들 앞에서 말을 안 하다 보니까 그 면접을 하면서 제가 목소리도 많이 떨리고 좀 긴장이 되면서 머릿속이 새하얘져가지고 답을 못 하겠더라고요. 오랫동안 말문을 닫았던 우리들은 다시 목소리를 내는 것부터 시작해야 할지도 모릅니다. 미국 메릴랜드주의 작은 도시 아나폴리스에 아주 특별한 대학이 있습니다. 학생 수 600명이지만 미국의 명문대를 부러워하지 않는다는 대학, 세인트 존스 대학입니다. 한국에서 고등학교를 마치고 이곳에 유학 온 2학년 창재 씨입니다. 세인트 존스에 입학한 첫 학기는 말 그대로 죽을 맛이었다는데요. 말은 해야 되긴 해야 되는데 말이 안 나오니까 한마디도 못한 세미나가 되게 많았어요. 저는 굉장히 힘들었어요. 진짜 맨날 죽고 싶었어요. 한국에서는 어떤 학생이었어요? 한국에서는 수업 시간에 이렇게 뭐 적극적으로 그냥 수업 시간은 자는 시간이었죠. 공부는 집에서 아니면 학교 자습실에서 아니면 학원에서 하는 그런 어찌 보면 평범한 학생이었죠. 네. 지금 전혀 제가 이렇게 대학에 와가지고 토론하면서 대할 상상을 해본 적이 없어요. 네. 세인트 존스 대학에서 가장 많이 볼 수 있는 것은 책을 읽는 학생들입니다. 모두 오늘 있을 학년별 세미나 수업을 준비 중입니다. 지금 같은 책을 들고 있는 학생들은 같은 학년인 셈이죠. What are you reading? Can you show it to us? Of course, I'm reading The Leviathan by Hobbes, which is a very naughty book about politics. This is for tonight's seminar, so I'll be reading Plutarch's Lives. I'll be reading about a man called Lycurgus and Solon. 세인트 존스 대학에는 100권의 책이 있습니다. 이 100권의 책을 읽고 토론하는 것, 이것이 대학 4년 동안 배우는 전부입니다. Well, this is the reading list. These are all the books that the students read when they're here, and there are some in addition to this. But this is what we send out with students when they're accepted. Not tonight, actually. 오후가 되자 책을 읽던 학생들이 모여서 얘기를 나눕니다. Normally I'll read with a couple of my friends, and if I have questions while I'm reading, we'll talk about it a little bit and then go back to reading, and then 식당에서도 토론을 하느라 밥이 어디로 들어가는지도 모릅니다. 책을 읽으며 궁금했던 생각들을 정리하는 중이죠. 도저히 세미나에서 진짜로 창재 형이 딱 얘기했던 것처럼 처음 2주간 아무것도 말을 하나도 못 하겠는 거예요. 다 동감할 수 있는 건데 수업이 끝났는데 끝날 시간인데 아무도 안 일어나고 수업이 이런 문화 충격 와 진짜 그리고 밥을 먹으러 갔는데 수업에서 했던 말을 계속 이어져서 하는데 막 1학년 때는 문화 충격 진짜 장난 아니었어요. 한국은 약간 그런 것 같아요. 틀리기 싫어서 말 안 하잖아요. 그래서 저도 그런 것도 워낙에 영향받은 게 있으니까 세미나 때 말 많이 안 했어요. 1학년 때.
해가 저물어 어둑해질 무렵 3학년 은지 씨가 강의실로 향합니다. 설마 했는데 수업인가 봅니다. 세인트 존스의 자랑인 세미나 수업이 저녁 8시에 시작됐습니다. or contrary to the civil or ecclesiastical laws of my country. How could I have? 커다란 테이블에 빙 둘러앉아 오늘 토론할 부분을 읽고 있는데요. To demonstrate that there can be no pretext. 놀랍게도 이 교실에는 교수 한 명이 더 있습니다. We say, well, Aristotle distinguished between mere life and living well. 학생 수도 적은데 왜 2명의 교수가 필요한 걸까요? Wouldn't Hobbes respond? Okay. I think that really the reason we have two tutors is because it's nice to have two perspectives. And so sometimes it's nice to have this other voice who can chime in and offer another opinion and sort of help provide a different perspective on the book. I wonder if the danger of Aristotle in a lot of the books that we do read is not 질문에 질문이 꼬리를 물고 토론이 벌어집니다. 이곳엔 다른 사람의 말을 필기하는 사람은 없습니다. 그런데 이상합니다. That may not necessarily agree with 교수가 가르치는 말소리가 들리지 않네요. another problem. 교수는 조용히 학생들의 말을 듣고 있습니다. 토론을 들으며 간혹 질문을 던지는 것이 교수의 할 일입니다. Why, like most of the time, like students are talking? Well, that to me is the sign of a good class. If I ask a question that is provocative enough and they go to work on it, I think, great, I don't need to intervene. It's their education and they are doing it. Sometimes I'm not the smartest student in the class, or sometimes the smartest thing, actually more often than not. And so once I realized that, like it took me a couple years at the college to kind of shed any pretense at being the professor. The tutors are more of a guide in order for us to really be able to speak about our ideas. So if the conversation gets off topic, they can bring it back to where it needs to go. 세미나가 끝난 밤 10시, 학교 안뜰입니다. Can you get another translation of this book? Like, 방금 수업을 마친 학생들이 몰려나와 열띤 토론을 벌이고 있습니다. What was right about the Spartan society that was wrong about the Athenian one? Coming together to 이 시간을 위해 저녁에 수업을 한다고 하네요. 지금 여러 세미나에서 학생들 모여서 그냥 세미나 각자 어떤 얘기 했었는지 또 어떤 그거에 대해서 이제 우리는 그거에 대해 생각 못 해봤을 수도 있으니까 지금 보시면 10시 반 37분? 이 학교에서 배움이란 질문과 생각을 나누는 것입니다. 다음 날 학교 기숙사입니다. 미국 명문대 갈 실력으로 이곳에 왔다는 2학년 주찬 씨. 제 방이고요. 여기 이쪽은 룸메가 쓰고 여기는 제가 쓰고 4년 동안 책 100권을 파고든다는 말에 매력을 느꼈죠. 너무 중요한 한국 음식이 힘들 때 이제 먹고요. 네, 이제 리딩 스케줄 이제 날짜별로 어디 읽어야 될지 이렇게 나와 있는 거를 1년 하루 읽어야 할 책만 300~400쪽. 세인트 존스는 미국에서도 공부 많이 시키는 대학으로 유명합니다. 다른 점은 시험을 위한 공부가 아니라 생각을 위한 공부라는 것이죠. 계속 궁금증이 계속 생긴다? 그러니까 계속 왜라는 질문을 계속 하게 되는 것 같아. 그게 가장 키포인트인 것 같아. 말을 하게 됨으로써 원래 알지만은 말을 하면은 계속 또 다른 게 계속 보이니까. 왜? 그러니까 말하면서 보이고 얘가 이 말을 했으니까 나도 이 생각이 났으니까 생각이 끊이지 않는 거? 그러니까 그게 키포인트? 말을 딱 하면은 말을 함으로써 아 내가 진짜로 이걸 배우는 과정에 진짜로 참여를 하고 있구나 그런 느낌이 드는 것 같아. 막 끝날 때 평가해 주실 때 막 아 말 더 많이 하라고 아무리 너가 그냥 말한다고 해도 이상한 말 안 나올 거라고. 무슨 아이디어가 생각나면 그냥 뒤도 안 돌아보고 얘기해요. 다른 사람이 얘기를 하고 있어도 그 만약에 틈을 안 주잖아요, 그 사람이. 그럼 막 이런 식으로 나 얘기하고 싶다 이런 걸 보여줘요. 그러면 사람들이 좀 잠깐 비키거든요, 저 얘기할 수 있게. 그럼 그때 얘기하고. 그러니까 좀 막힘 없어졌어요, 이게. 말하는 거는 아무래도 실전으로, 그러니까 실제로 몇 번 말해보는 게 되게 중요한 것 같아요.
계속 말하는 게. 예. 잃어버린 말들을 찾아 다시 학교에 왔습니다. 말을 잃어버린 그날부터 생각을 잃어버렸습니다. 나의 말이 나의 생각이라는 것을 이제 알았죠. 우리는 오랜 침묵을 깨고 다시 생각의 말문을 열 수 있을까요? 학생들이 방치되고 있습니다. 학기 초에 우리가 던졌던 질문, 나는 어떻게 살아야 하는가? 사회 문제라고 하는 단어 자체가 저는 이미 사회자가 기본적으로 보장해줄 수 있는 권리이기 때문에 보편적인 권리인 거잖아요. 다들 배우려고 학교 오는 거 아닌가? 근데 그 이유는 뭐냐? 여기 있는 요 유니트들이 형태만 모여있는 게 아니라 정말 사람들이 훅 한다니까요, 진짜. 평가의 기준은 대체로 답이었었죠. 뭐라고? 나는 누굽니까? 누구십니까? 누구시던가요? 하나, 둘, 셋!